told about what antenna array. So array is nothing but of group of elements, group of antennas. For example, why we go from single antenna to antenna, single antenna to array is in single antenna. Sir, voice break button, sir. Now? Voice break button, sir. Now? Okay, sir. Okay. I'm sitting very far away from my laptop. Now it is okay? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In a single antenna, what happens is, or a small linear antenna, there is non-uniform distribution. Non-uniform distribution means ఏదైతే రేడియేషన్ యాంటెన్నా నుంచి వస్తుందో రేడియేషన్ అంతా కూడా చాలా చోట్లకి స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ సైడ్ లోబ్స్ కి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది లోబ్ కన్నా. బట్ ఏదే తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే A0 to A6. Who are recording? I asked daily Rakesh and Gopal to record. They are recording? Okay, thank you. Okay, there are 7 elements here, A0 to A6. So here this is a collection of elements, group of elements. So ఇలా తీసుకోవడం వల్ల whatever the radiation is coming from each antenna, see, from A0 there will be a radiation, from A1 there will be a radiation, from A2 there will be a radiation, from A3 there will be radiation. So whatever the radiation is coming from these antennas, all radiation is added. So A0 radiation is added, A1 radiation is added, A2 radiation is added, like that. It is a vector sum of the radiation of all the antennas. Okay, so that forms an array. So that total radiated field, now we are calculating total radiated field of all the antennas. So ikkada mana distance maintain cheyali kabatti prati antenna ki d. So what is it? It is inter-element spacing. In array there is uniform distribution. In array there is uniform distribution, but in antennas there is non-uniform distribution. So for example, in array all the power, most probably all the power will be concentrated in the major lobe. Side lobe చాలా తక్కువ వెళ్తుంది పవర్. Here also in broadside array arrangement ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక now you can see here all the antenna elements are arranged okay in a linear way, and here all are separated by d, inter element spacing distance, and all the elements are parallel to each the axis of the antenna array, and whatever the maximum radiation we are getting is perpendicular. Whatever the maximum radiation we are getting is perpendicular to the axis of the antenna array. So this is called broadside array. This is called broadside array. See, mute someone. You have to mute, otherwise we'll block you. Is the audio clear? And people. Okay, someone is not muting, I'll block them. Okay, so last class I told the definition of broadside array, and I also discussed about the 2-point source diagram. Everyone remember this diagram? Last class I discussed this one. Okay, so this is an example for broadside array with 2 isotropic elements. Can anyone say how many isotropic elements are there here? Can anyone say how many elements are there? 2 isotropic. What are they? A1 and A2. Okay. So here A1 radiates a field, A2 also radiates a field. So in the diagram 7 elements ki definition cheppadu. Ikkada example ga derivation lo 2 elements తీసుకున్నాడు. Total distance is what? D. And from origin to A1 it is D by 2. From origin to A2 it is D by 2. That is the spacing or the distance. Now, we are calculating this 2-point source with respect to a point P far away from the origin. We are calculating, okay, a 2-point isotropic source derivation taking a point P far away from the origin
and the distance from the origin to the point P is R, and the angle measured is phi. Okay, but last class already చెప్పాను నేను A2 and A1 అనేది ఫీల్డ్స్ రేడియేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి A2 and A1 రేడియేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఫీల్డ్స్ విజిబుల్ అండ్ ఆడియో క్లియర్. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే రైట్. సో A2 అనేది కంపేర్ టు A1, A2 the field radiated from the A2 or the wave radiated from the A2 will travel faster than A1 because A1 the path difference, there is a path difference between A1 and A2 calculated as చూపించా last time, and since there is path difference, the direction change, there is a change in direction, so our measured value d cos pi అది ఎలా వచ్చిందో కూడా చూపించాను. Since the wave radiated from A2 will travel faster than A1 కాబట్టి ఇక్కడ మెజర్ చేసిన వాల్యూ లాస్ట్ టైం ఏం చెప్పాను, కన్సిడర్ పాయింట్ P ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్, డిస్టెన్స్ పాయింట్ P కి R అని తీసుకోమన్నాను. A2 wave radiated from A2 will travel faster than A1 కాబట్టి this is due to the path difference that the wave radiated by radiator A1 has to travel an extra distance, travel చేయాలి కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ని d cos pi అనుకున్నాం. ఓకే, నౌ if the path difference can be expressed in terms of wavelength, it is nothing but d by lambda cos pi, right, d by lambda cos pi. తర్వాత ఫేజ్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయించాను లాస్ట్ క్లాస్ లో, గుర్తుందా అందరికి? Yes, sir. రైట్. psi is equal to 2 into path difference అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. psi is equal to beta d cos pi, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా వస్తుంది. psi is equal to beta d cos pi. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డెరివేషన్, లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఏది కంప్లీట్ చేశాను అంటే 2 పాయింట్ సోర్సెస్ డెరివేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. అందరికి గుర్తుందా? 2 పాయింట్ సోర్సెస్ డెరివేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. నౌ ఆ 2 పాయింట్ సోర్స్ లో ఫస్ట్ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫేజ్ యాంగిల్ బీటా డి కాస్ పై. సెకండ్ స్టెప్ లో సో there are two isotropic sources A1 and A2 కాబట్టి A1 radiates a field E1, A2 radiates a field E2 కాబట్టి ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ వేసాం. సో there are two equations E1 and E2, but the condition taken is same amplitude and same phase condition తీసుకున్నాం. ఓకే, సేమ్ amplitude సేమ్ phase condition తీసుకున్నాం. సో సేమ్ amplitude, so for E1 it is E0, for E2 is equal to E0. సో same amplitude but సేమ్ ఫేజ్ కాబట్టి యాక్చువల్గా e power j psi by 2 తీసుకోవాలి. బట్ వాట్ వీ హావ్ టేకెన్ హియర్, వై వీ హావ్ టేకెన్ నెగటివ్ హియర్ మీన్స్ సిన్స్ సేమ్ ఫేజ్ యాక్చువల్గా రెండు కూడా e power plus j psi by 2 ఉండాలి, బట్ నెగటివ్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే కనుక డ్యూ టు ది పాత్ డిఫరెన్స్ and A1 has to travel an extra distance d cos pi when compared with respect to A2. So we are taking negative here. Okay, but amplitudes are same. Now calculate the total field. Can anyone tell what is the total field here? Can anyone tell what is the total field? E1 plus E2. Right. Okay. E1 plus E2. So here E1 is nothing but E0 into e power minus j psi by 2. E2 is equal to e power plus j psi by 2. రెండిటికి కామన్ తీయండి, కామన్ చేసి దెన్ రీఅరేంజ్ దట్ వన్. ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. రీఅరేంజ్ చేసిన తర్వాత ట్రిగ్నోమెట్రికల్ ఐడెంటిటీ తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ట్రిగ్నోమెట్రికల్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రికల్ ఐడెంటిటీ e power j theta plus e power minus j theta by 2 is equal to cos theta. సో ఈ ఫార్ములా ఇది ఉంది కాబట్టి దెన్ express in that format 2e0 is equal to cos of theta place లో psi by 2 వస్తుంది ఇక్కడ. సో here now what is the et value? 2e0 into cos psi by 2. Okay, so here the total amplitude of the two fields is 2e0. Okay, and the measured phase angle is psi. ఇంతవరకు స్టెప్ 3 అయిపోయింది. ఇప్పుడు so final et value, can anyone read the final et value? Et is equals to 2 extra naught cos
beta d cos phi by 2. Okay, right. Right. So ET is equal to 2E naught cos that is cos pi by 2. లేనప్పుడు గెలికేషన్ మరి వెళ్ళిపోతారు. See, వాళ్ళకైనా in వెళ్ళారు. the middle. Right. Can anyone tell the array factor definition last time I completed? What is array factor? To the magnitude of maximum field. ఏమైపోయాడు మరి ఈడు? ET by E maximum. Okay. So it is finally ET by what is E maximum? What we got a maximum amplitude value ఎంత వచ్చింది మనకి 2E naught. Substitute చేసుకున్నాము. Now, last time I calculated maxima directions. What are the maxima direction here? Maximum ఎప్పుడు తీసుకోవాలని చెప్పానమ్మా? కాబట్టి సరిపోయింది. 90 degrees to ఈయన కూడా ఇంకా హాస్పిటల్ ఉన్నా ఎన్ని కేజీలు కట్టి సరిపోయింది. Someone is not muting. I have to block them. ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరు? అది తీయించేసుకోవాలి. నాకు కూడా నాకు తీయించలేదు, ఇంక తీయించినాయి. ఇంక నాకు తీయించిన చేతిలే కదా. Okay. Right. Maximum. So, can anyone tell what is the maxima here, girls? Ma, can anyone tell the maxima? ninety degrees to Field is maximum, sir. So the cos beta d Okay. cos psi by 2 is maximum. మాక్సిమం ఎప్పుడంటే కొసైన్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఎంతమో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 దానికి ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఈక్వేట్ చేసి సబ్స్టిట్యూషన్స్ చేసి ఏ యాంగిల్ తీసుకొచ్చాము 90 and 270. 270. లాస్ట్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ అయింది కదా ఇది. ఎస్ సార్. Okay. Now, minima directions కూడా same thing. Cosine of an angle is minimum value 0. కాబట్టి cos beta d cos pi by 2 is equal to 0. Substitution చేసి లాస్ట్ క్లాస్ లో 0 and 180 కి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చాం. కాబట్టి 90 270 minimum value is 0 and 180. Now, లాస్ట్ క్లాస్ లో half per directions కి తీసుకొచ్చి ఆపాను. So now, last class I told that half per directions, if you want to calculate the beam width. Calculate చేయాలి. సో beam width calculate చేయడానికి డెఫినేషన్స్ చూపిస్తానని చెప్పాను. బిఫోర్ దట్ ఒక్కసారి లోబుని చూద్దాం. మాక్సిమం మినిమం ఎలా లొకేట్ చేసామో we will see the lobe. So once again, last class everyone seen this diagram, radiation pattern. Did you observe this? Yes, sir. Sir, Yes. So here clearly see field pattern for 2-point source with spacing d is equal to lambda by 2. How much spacing we have taken? Lambda by 2. Fed with currents in equal magnitude and equal phase. Here equal amplitude and equal phase condition తీసుకున్నాము, దానికే చేసాం డెరివేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ మాక్సిమస్ ఎక్కడ వచ్చామా యాంగిల్స్ 90 and 270. So here this is one of the lobe in the maximum and another lobe is 270. Okay. And minimas what we got? 0 and 180. Minimas we got 0 and 180. Okay. Now locate half power point directions. So to go for the half power point directions, now I'll discuss you about antenna beam width. Is the screen visible? Audio clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Since it is online class, I have to cross in the middle. Right. Antenna beam width. Now, why I am going for antenna beam width? Because we have to calculate half power point directions, half power beam width. So how can we
know the definitions of half power beamwidth, or how can we calculate half power beamwidth or half power point directions? So once again, see this. So this is major lobe. This is major lobe. And here, this is main lobe axis. This is main lobe axis. Now, you can see P means here located maximum power. So maximum power, for example, 1 తీసుకున్నాం అంటే కనుక, then what is half power? Maximum power peak point దగ్గర 1 తీసుకున్నాం అంటే, power half power beamwidth how we are locating here. So as per the definition, what is half power beamwidth is? Half power beamwidth means power maximum 1 ఉన్నప్పుడు దానికి అది 0.5 కి రెడ్యూస్ అయిపోయినప్పుడు, ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ కి రెడ్యూస్ అయిపోయినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ half power beamwidth. So when compared to the maximum power, when it is reduced to half of the radiated power, P1 and P2 locate చేశారు ఇక్కడ చూడండి 2 పాయింట్స్ మధ్యన, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాఫ్ పవర్ బీమ్విడ్త్. అంటే మేజర్ లోబ్ లో ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకోండి, మాక్సిమం పవర్ నుంచి దీనికి 0.5 రెడ్యూస్ అయిపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హాఫ్ పవర్ బీమ్విడ్త్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ యాంటనా బీమ్విడ్త్? లోబ్ యొక్క బీమ్ మెజర్ చేస్తున్నాం, బీమ్విడ్త్ మెజర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ యాంటనా బీమ్విడ్త్? ఇట్ ఇస్ అ మెజర్ ఆఫ్ డైరెక్టివిటీ ఆఫ్ ద యాంటనా. వాట్ ఈస్ యాంటనా బీమ్విడ్త్? ఇట్ ఇస్ అ మెజర్ ఆఫ్ డైరెక్టివిటీ ఆఫ్ ద యాంటనా. సో డైరెక్టివిటీ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ గెయిన్ ఆఫ్ ద యాంటనా. ఎప్పుడు గెయిన్ పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది? సో వెన్ most of the power is concentrated in the radiated lobe or the major lobe and no power is the side lobes, gain or directivity పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మేజర్ లోబ్ లో గెయిన్ ఆర్ డైరెక్టివిటీ పెరుగుతూ వెళ్తుంది. ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే కనుక మేజర్ లోబ్ లో ఎక్కువ పవర్ రేడియేటెడ్ పవర్ కాన్సన్ట్రేట్ అయినప్పుడు, సైడ్ లోబ్స్ లో ఎక్కువ పవర్ పవర్ కనుక స్ప్లిట్ అవ్వనప్పుడు, అంటే సైడ్ లోబ్స్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది gain or directivity పెరుగుతుంది. కాబట్టి antenna beamwidth is a measure of directivity of the and antenna beamwidth is angular width in degrees. Antenna beamwidth is angular width in degrees. ఇవి డిగ్రీస్ లో మెజర్ చేస్తాము, 2 పాయింట్స్ మధ్య మెజర్ చేస్తాం. మాక్సిమం P వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అది 0.5 కనుక రెడ్యూస్ అయితే ఒక 2 పాయింట్స్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే P1 and P2 దగ్గర, దాన్ని ఏమంటాము? హాఫ్ పవర్ beamwidth. So the definition of antenna beamwidth is defined as angular width in degrees between the 2 points on a major lobe. Yes, correct. We are measuring between 2 points on a major lobe of a radiation pattern where the radiated power decreases to half of its maximum value. Yes, indaka cheppan. Where the radiated power decreasing 1 to 0.5, half of its maximum value 0.5. It is called half power beamwidth. Okay, right. ఇదే పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో ఇలా మెజర్ చేస్తాం. సార్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది కదా, అదేంటి? కెన్ ఎనిమల్ టెల్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? కెన్ ఎనిమల్ టెల్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? Beam width between first nulls. వెరీ గుడ్. బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్స్. అందరూ పీపీటీని పిన్ చేసుకోండమ్మా, 3BTech పిన్ చేసుకోండి. సరే, నెక్స్ట్. ఇస్ ద పీపీటీ? yes sir. ఓకే. ఆడియో క్లియర్? yes sir. ఓకే. బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ. ఇందాక మీరు హాఫ్ పవర్ బీమ్విడ్త్ లొకేట్ చేశారు. ఎస్, మాక్సిమం పవర్ నుంచి 1 నుంచి 0.5 రెడ్యూస్ అయిపోతే కూడా చెప్పారు. సార్ బీమ్విడ్త్ ఫస్ట్ నల్స్ అంటే ఏంటి సార్? మరి జీరో రేడియేషన్ పాయింట్ అంటే మినిమం రేడియేషన్ ఉంటుంది అక్కడ, జీరో రేడియేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాయింట్ చూడండి, Q1 and Q2 ఇప్పుడు లొకేట్ చేస్తాం. Q1 and Q2 పాయింట్స్ తీసుకొని దాన్ని లొకేట్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక నల్ పాయింట్, ఇది ఒక నల్ పాయింట్, 2 నల్ పాయింట్స్. ఇక్కడ మినిమం రేడియేషన్ జీరో రేడియేషన్. ఈ Q1 and Q2 దగ్గర మెజర్ చేసిన వాల్యూని ఏమంటాము? బీమ్విడ్త్. Q1 and Q2 measured value is beamwidth between first nulls. ఓకేనా? రైట్. సో 2 డెఫినేషన్స్ చెప్పాను ఇవాళ మీకు. అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ మేజర్ లోబ్ ఇస్ బ్యాక్ లోబ్. మెయిన్ లోబ్ ఆర్ మేజర్ లోబ్ ఈస్ బ్యాక్ లోబ్. మిగతావన్నీ సైడ్ లోబ్స్ ఉంటాయి, మైనర్ లోబ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ సైడ్ లోబ్స్, మైనర్ లోబ్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ మేజర్ లోబ్ ఇస్ బ్యాక్ లోబ్. ఇలా ఒక బీమ్ మెజర్ చేయగలం మనం. సరే, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో చెప్పాడు. ఇప్పుడు లాగరిథమిక్ స్కేల్. లాగరిథమిక్ స్కేల్ లో డెసిబుల్స్ లో మెజర్ చేస్తారు. యాంటెన్నా పవర్ రికార్డెడ్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇన్ లాగరిథమిక్ స్కేల్. అమ్మా, కెన్ యు టెల్ హౌ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ లాగరిథమిక్ స్కేల్? ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ డెసిబుల్స్. రైట్, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ డెసిబుల్స్. ఓకే. ఇక్కడ 1 0.4 మధ్యన ఎలా తీసుకున్నాడు? ఇక్కడ కూడా అంతే, డెసిబుల్స్ లో తీసుకుంటాడు. సో పీక్ దగ్గర 0 డెసిబుల్స్ ఉంటే కనుక వాల్యూ, ఆ వాల్యూని -3 dB
రెడ్యూస్ చేయగలిగితే ఈ మధ్య రికార్డ్ అయిన పాయింట్ అంటే P1 P2 మధ్య రికార్డ్ అయిన పాయింట్ ని కూడా బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్ అంటారు. సో జనరల్ గా పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అయితే మాక్సిమం పవర్ 1 0.5 రెడ్యూస్ అయితే దాని అప్పర్ బీమ్ విడ్త్ అంటారు. అదే సేమ్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు అండ్ లాగరిథమిక్ స్కేల్ లో మెజర్ చేసినప్పుడు 0 డెసిబుల్ పీక్ దగ్గర తీసుకుంటే కనుక అది -3 dB కి వేరియేషన్ చూపిస్తుంటది బిట్వీన్ 0 అండ్ -3 dB కనుక వాల్యూ మెజర్ చేస్తే ఇటు P1 లోబ్ దగ్గర P1 అండ్ P2 ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకుంటే కనుక దాన్ని ఏమంటారు బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్. సో -3 dB బీమ్ విడ్త్ యొక్క డెఫినిషన్ చూద్దాం. ఓకే, ద బీమ్ విడ్త్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ బిట్వీన్ 2 points ఆన్ ద మేజర్ లో వేర్ ద పవర్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాక్సిమం పవర్. ఇందాక చూసాం ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో. రెండోది ఏంటి, it is also called as 3 dB beam width as reduction of power is half of its maximum value corresponds to reduction of power expressed in dB by 3 dB. సో ఇక్కడ లాగరిథం స్కేల్ లో కూడా అంతే హాఫ్ ఆఫ్ ద పవర్ రెడ్యూస్ అయితే అని చెప్పడానికి ఏం చెప్తాము -3 dB రెడ్యూస్ అయిందని చెప్తాము ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇదైనా ఒకటే. ఇటు వచ్చి ఇక్కడ 1 0.5 మధ్య చెప్పాక డెసిబుల్స్ లో చెప్తాం. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద పవర్ రిడక్షన్ లాగరిథం స్కేల్ లో ఏంటంటే 0 -3 dB మెజర్ చేస్తాం అని అర్థం. సో -3 dB రెడ్యూస్ అయిన పాయింట్ ని P1 P2 దగ్గర మెజర్ చేస్తే ఆ పవర్ ని దాన్ని ఏమంటారు హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ అంటారు. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా అంతే బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్స్ లాగరిథం స్కేల్ లో మెజర్ చేస్తాడు. ఎలాగా, ఇదొక మినిమం రేడియేషన్ పాయింట్, ఇదొక మినిమం రేడియేషన్ పాయింట్. చూడండి లోపల ఇక్కడ కూడా అంతే Q1 Q2 పక్కన మెజర్ చేస్తాడు. సో ఇదొక మినిమం రేడియేషన్ పాయింట్, ఇదొక మినిమం రేడియేషన్ పాయింట్. ఈ రెండింటి మధ్యన మెజర్ చేసిన దాన్ని బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్స్ అన్నాడు. బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్స్. సో 2 డెఫినిషన్స్ చెప్పాను ఇవాళ. హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ చెప్పాను, బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ నల్స్ చెప్పాను. ఓకేనా, రైట్. సో 2 definitions we have seen today. Now again we will go back to our derivation. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను అంటే కనుక హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్, can anyone tell what are the 2 beam widths available? Can anyone tell? Girls? Now, what are the 2 beam widths available? Lambda by 2. అమ్మ beam widths అమ్మ ఇందాక beam widths చెప్పాను కదా. Half power bandwidth. Bandwidth 3 కాదు, dB హాఫ్ పవర్ beam width. తర్వాత ఇంకోటి and 3 dB beam width. ఓకే రైట్. ఇంకొక beam width చెప్పాను ఏంటది beam width between First nulls. Okay, is the audio clear? Ma, is the audio clear? Yes, sir. Yes, sir. PPT is clear? Okay. మా PPT కనబడుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సరే, ఇందాక నేను 2 గ్రాఫ్స్ చెప్పాను. ఒకటి పోలార్ గ్రాఫ్ లో మాక్సిమం పీక్ 1 దగ్గర, అదే 0.5 రెడ్యూస్ అయితే కనుక దాన్ని హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ అని చెప్పాను. అదే లాగరిథం స్కేల్ లో 0 dB కనుక పీక్ పవర్ దగ్గర ఉంటే కనుక అదే -3 dB కి రిడక్షన్ అవుతే దాన్ని కూడా హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ ఇన్ డెసిబుల్స్ లో చెప్పాం. అదే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ప్రకారం చెప్పాలంటే పవర్ హాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఏదైనా పవర్ హాఫ్ తీసుకోవడమే కావాలి మనకి. వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ 1/√2 ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఉంటే కనుక ఆఫ్ ఇట్స్ మాక్సిమం వాల్యూ, ఒక మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకోండి, ఆ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆ మాక్సిమం వాల్యూకి 1/√2 టైమ్స్ ఉంటే కనుక అది పవర్ ఒక when the power is half అని అర్థం. సో when the power is half, voltage or current is 1/√2 times of its maximum value. ఒక maximum value తీసుకొని వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ కనుక మెజర్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 1/√2 times of its maximum value కనుకుంటే పవర్ హాఫ్ అని అర్థం. సో దానికి హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో కెన్ ఎనీవన్ రిపీట్ దిస్ ఫస్ట్ వన్? కెన్ ఎనీవన్ రిపీట్? సో ఫస్ట్ వన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో చెప్పాం హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ డెఫినిషన్, సెకండ్ ఏమో లాగరిథం స్కేల్ లో చెప్పాను, మూడోది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ప్రకారం చెప్పాను. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, can anyone tell what is this equation? No, what is this equation? Cos theta d cos psi by 2 is equals to plus or minus 1/√2.
ఎందుకు వేసానమ్మా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2 ఎందుకు వేసానమ్మా? ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2 ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది అమ్మా? Cos 45 is 1/√2. అమ్మా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2 ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది? ఎందుకు? మాక్సిమం వాల్యూ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ టైమ్స్ లో తీసుకుంటున్నాం కదా సార్. ఓకే అమ్మా, రైట్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏంటి? 1/√2 తీసుకు. పవర్ ఇన్ హాఫ్ సార్. హాఫ్ పవర్ పాయింట్. హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అదే లాగరిథం స్కేల్ ఏం చేశాడమ్మా? ఇందాక గ్రాఫ్ లో చూపించాను. అదే లాగరిథం స్కేల్ ఎలా తీసుకున్నాడు? Decibels. డెసిబుల్స్ లో తీసుకున్నాడు. పోలార్ లో ఎలా తీసుకున్నాడు? పోలార్ ముందర గ్రాఫ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, బీమ్ విడ్త్ మెజర్ చేశాను కదా. పోలార్ లో తీసుకున్నాడు. మాక్సిమం పవర్ 1 ఉంటే ఎందుకు రెడ్యూస్ అయిందమ్మా? 0.5. రెడ్యూస్ అయింది, రైట్. ఓకే, నో. సో 1/√2 ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి డి అనేది ఎంతమ్మా? ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్ డి λ/2. బీటా అనేది ఎంత ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ బీటా? 2π/λ. అందరికి తెలుసు, సేమ్ స్టెప్స్. కాస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే π/2 cos π ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2. ఓకే, ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వెంటనే క్యాన్సిల్ అయిన టర్మ్స్ తర్వాత π/2 cos π వస్తుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2. ఇప్పుడు π/2 cos π ఈ కాస్ ఇన్వర్స్ ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి. కాస్ ఇన్వర్స్ ని తీసుకొచ్చాను. ఏమైంది? కాస్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2 అయింది. సో అగైన్ ఇన్వర్స్ కాస్ ఇన్వర్స్ గ్రాఫ్స్ కి వెళ్ళండి. టేబుల్స్ కి వెళ్తే అక్కడ వాల్యూ అంతా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n + 1 × π/4 టేబుల్ లో చూసి సేమ్ మాక్సిమం వాల్యూకి అది వేసాము, మినిమం వాల్యూ కూడా కాస్ ఇన్వర్స్ టేబుల్ నుంచే వేస్తాము. దీనికి కూడా కాస్ ఇన్వర్స్ టేబుల్ నుంచే వేస్తున్నాను. ఓకేనా? కాబట్టి వేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? ఇది వచ్చింది. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ నౌ? కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ గర్ల్స్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2n + 1 × π/4 సార్. వెరీ గుడ్. సో ఎన్ వాల్యూ అందరూ 3 బీటెక్ పెంచేసుకోండి. ఓకే, సో ఎన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఎన్ వాల్యూ ఇప్పుడు 0 1 2 వేరీ చేసి n0 పెట్టుకున్నా. ఫస్ట్ ఎంత వచ్చింది? n0 పెట్టుకుంటే మైనస్ ఇది హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే HPPD అన్నాడు. హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే 0.5 దగ్గర ఉన్న హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఎంత డిగ్రీస్ ఎంత యాంగిల్స్ లో వచ్చిందో అని. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలి, మైనస్ π/4 వచ్చింది. కాస్ ఇన్వర్స్ ఈ వాల్యూ ఎంత? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/2. అది ఇటు సైడ్ వస్తే కాస్ ఇన్వర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/2. కాస్ టేబుల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/2 ఎంత అమ్మా? వాల్యూ ఎంత? 60 or 120. 60 or 120 degrees. మాక్సిమం 90 270 దగ్గర వచ్చింది. మినిమం ఏమో 0 180 దగ్గర వచ్చింది. హాఫ్ పవర్ పాయింట్ ఏమో 60 or 120 దగ్గర వచ్చింది. 120 degrees. Again I'm repeating. Maxima has come at 90 and 270. Minima has come at 0 and 180. Half power point ఎక్కడ వచ్చింది? 60 or 120. ఓకేనా? దీని ప్రకారం you have to draw the graph. ఈ గ్రాఫ్ అందరూ ఒకసారి చూడండి చక్కగా. సో ఈ గ్రాఫ్ కి ఏంటంటే ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ 2 పాయింట్ సోర్సెస్, 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం, A1 అండ్ A2 కి. దానికి స్పేసింగ్ ఎంత? ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్ ఎంత ఇచ్చాము? λ/2. దానికి ఫీడింగ్ ఎలా ఇస్తున్నాము? కరెంట్స్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ ఫేజ్ కండిషన్ తీసుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? ఈక్వల్ Magnitude and ఈక్వల్ ఫేజ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ అరే అయింది? బ్రాడ్ సైడ్ అరే. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ broadside array. అరే. ఈ బ్రాడ్ సైడ్ అరే కి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది? ఒకటి ఏంటంటే 90 మాక్సిమస్ 90 270 కాబట్టి ఒక లోబ్ 90 దగ్గర, ఒక లోబ్ 217 పాయింట్అవుట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఈ బ్యాజర్ లోకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ బ్యాక్ లోబ్, రైట్. మినిమస్ ఎలా వచ్చినాయి? 0 180. తర్వాత వీటిని ఏమంటారు? HPPD అంటే ఏంటమ్మా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వాట్ ఇస్ HPPD? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? పవర్ డైరెక్షన్స్. వెరీ గుడ్. హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్స్. సో ఈ హాఫ్ పవర్ పాయింట్ డైరెక్షన్స్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 60 and 120. ఇందాక వచ్చాయి కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, చూసారు కదా. ఇక్కడ చూడండి 0 10 degrees 20 30 40 50 60 70 80 90. ఓకే, ఒక పొలార్ అట్లాగా 100 110 120 130 140 150 160 170 180
190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. సో పోలార్ చార్ట్ లో లొకేట్ చేస్తాను అలాగా త్రూఅవుట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర 60 వచ్చింది. ఈ పాయింట్ నే ఏమంటామమ్మా? ఏ బీమ్ విడ్త్ అని అంటాము. రెండు హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ మీద నోట్ చేస్తాం. ఏ బీమ్ విడ్త్ అంటాము? ఇందాక చెప్పాను, హాఫ్ పవర్. హాఫ్ పవర్ వెరీ గుడ్. హెచ్ హాఫ్ పవర్. మా బ్యాండ్ విడ్త్ అంటారు. ఏంటమ్మా బ్యాండ్ విడ్త్ కాదురా, బీమ్ విడ్త్. హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ మెజర్ చేస్తాం. మేజర్ లోబ్ లో బీమ్ విడ్త్ మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా? రెండో బీమ్ విడ్త్ ఏంటి? ఇంకోటి హాఫ్ బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ మెజర్ చేస్తుందని ఏమంటారు? బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్. కాబట్టి దీంతో బ్రాడ్ సైడ్ అరే డెఫినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇది లేకుండా 4 సెట్స్ లో మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ అసలు ప్రిపేర్ అవ్వదు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ ఇది. 8 డెరివేషన్స్ కి ఆరిజిన్ ఇది. దీన్ని బట్టి చాలా డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంచుమించు ఆంటిలో 100 డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టోటల్ 60 యూనిట్స్ లో. నా ఇక్కడ చూడండి, ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ సమ్మరీ ఆఫ్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే. ఇట్ ఈస్ బైడైరెక్షనల్. అందరూ ఒప్పుకుంటారా? ఇది బైడైరెక్షనల్ లో ఉంది ప్యాటర్న్, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఫిగర్ ఆఫ్ 8. ఎస్, 8 షేప్ లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఫిగర్ ఆఫ్ 8. అండ్ this is another name of this one is downward shaped. It is a downward shaped broad side couplet. So 4 names ఇది. Bidirectional, okay, broad side radiation pattern ఎలా ఉంటుంది? Bidirectional, figure of 8, broadside couplet. So this is the summary of radiation pattern of broadside array. ఒకసారి చూడండి, ఎండ్-ఫైర్ అరేకి వెళ్తున్నాం. ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. Now we are moving slowly towards end. Shall we go to end-fire array? Yes, sir. Now we go for the end-fire. Right. Is the PPT clear? Visible? Yes, sir. Audio clear? Yes, sir. Audio. Yes, sir. Okay. Now, coming to the definition of end-fire array. Okay. ఇందాక సేమ్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఎలా పెట్టామో ఇక్కడ కూడా అలాగే పెట్టాలి. సో హియర్ 5 ఎగ్జాంపుల్ గా బ్రాడ్ సైడ్ అరే లో డెఫినిషన్ 7 యాంటెన్నా ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకున్నాడమ్మా? ఎగ్జాంపుల్ 5, sir. 5. A0 to A4. Along the axis of the array తీసుకున్నాడు. Along the parallel గా తీసుకున్నాడు axis of the array కింద. అండ్ ఇందాక బ్రాడ్ సైడ్ అరే లో హౌ ఇస్ దట్ మాక్సిమం డైరెక్షన్ రేడియేషన్? పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా, ప్యారలల్ గా ఉందా? బ్రాడ్ సైడ్ అరే లో మాక్సిమం రేడియేషన్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా, ప్యారలల్ గా ఉందా? పెర్పెండిక్యులర్. ఇందాక బ్రాడ్ సైడ్ అరే లో ఉందా అండ్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా, మాక్సిమం రేడియేషన్ ప్యారలల్ గా ఉందా? పర్పెండిక్యులర్ సార్. పెర్పెండిక్యులర్. ఎలా ఉంది? ఇక్కడ ఎలా ఉంది? అదే డిఫరెన్స్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ, ప్యారలల్ ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. యాక్చువల్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కూడా ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. The end-fire array is very much similar to the broadside array from the point of view of arrangement, but the main difference is in the direction of maximum radiation. In broadside array, the direction of maximum radiation is perpendicular to the antenna, while in the end-fire array, the direction of maximum radiation is along and parallel the axis of the array. Yes, the direction of maximum radiation is parallel. చూడండి, ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు డెరివేషన్ కి వెళ్దామమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే. డెరివేషన్ సేమ్ బ్రాడ్ సైడ్ స్టెప్స్ లా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి అంతే. సేమ్ బ్రాడ్ సైడ్ అరే స్టెప్స్ లాగే ఉంటాయి, బట్ చిన్న చిన్న ట్విస్ట్ ఉంటాయి దీంట్లో అంతే. Sir. ఇక్కడ చదువు. టాపిక్ ఏంటి ఇక్కడ?
ఇక్కడ 2 point చదువుకో. sources with current equal in magnitudes but opposite in phase. లాస్ట్ బ్రాడ్ సైడ్ లో ఏ కేసు తీసుకున్నామో కేసు ఏం తీసుకున్నాము 2 ఐసోట్రోపిక్ సోర్సెస్ ఈక్వల్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ Phase shift. బ్రాడ్ సైడ్ లో కండిషన్ ఏం తీసుకున్నాము ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఈక్వల్ ఇన్ Phase shift. ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నాం Equal in magnitudes but Opposite phase. Opposite in phase phase shift. shift. ఇలాగ తీసుకున్న అరేని ఎన్ఫైర్ అరే అంటారు. ఇలా తీసుకున్న అరేని ఏమంటాము అండ్ ఫైర్ అరే And fire array. అరే. సో ఒకటే డిఫరెన్స్ సార్, ఎవరైనా అడిగితే ఎన్ఫైర్ అరేకి బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. అక్కడ మాక్సిమం రేడియేషన్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, ఇక్కడ మాక్సిమం రేడియేషన్ ప్యారల్ గా ఉంటుందని చెప్పాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. కన్సిడర్ 2 points also separated by distance t and supplied with currents equal in magnitude but opposite phases. But currents ఎలా ఉంటాయి? Equal in magnitude but Opposite in phase. opposite in phase. కాబట్టి ఇందాక ET is equal to E1 plus E2. బట్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఇన్ ఫేజ్ అన్నాడు కరెంట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్న కండిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి? minus E1 plus into E2. ఇలా చేస్తేనే మీకు ఎన్ఫైర్ అరే ప్యారల్ గా రేడియేషన్ వస్తుంది. ఆపోజిట్ ఇన్ ఫేజ్ అంటే కరెంట్స్ ఆపోజిట్ గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఇన్ ఫేజ్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ 180 degrees లో తీసుకోవాలి. బ్రాడ్ సైడ్ అరే మీద ఎన్ఫైర్ అరే పోల్చుకుంటే ఫేజ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ మారుతుంది. అది ఎంత తీసుకోవాలి? 180 degrees తీసుకోవాలి. సో మైనస్ E1 plus E2 అంటాం. ఇలా ఇదివరకు అలాగే సేమ్ కండిషన్స్. ఈవెన్ ఎంత గోపాల్? ఇదివరకు ఎంత తీసుకున్నాం? ఈవెన్ ఎంత తీసుకున్నాం? బ్రాడ్ సైడ్ అరేలో సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇందాక ఎంత తీసుకున్నాం గోపాల్? Sir, ఎంత ఈవెన్ కండిషన్ ఎంత? E1 sir. సేమ్, ఈ రెండు ఒకటే. ఇటు వచ్చి ఈ కండిషన్ మారింది, ఆపోజిట్ ఫేజ్ కండిషన్ మారింది అంతే. సేమ్ ఇదే E0 into e power minus. Not E power minus. Can anyone tell why you are taking negative here, girls? Can anyone say why you are taking negative? Opposite, sir. Opposite in phase cut, sir. Opposite in phase. Okay. 140 students are there. Okay. గుర్తుపెట్టుకోండి. 210 రఫ్ గా వేసుకున్నా ఒక 8 స్టూడెంట్స్ ఉండట్లేదు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా క్లాస్ లో. ఆ 6 అటెండెన్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. వన్ సెకండ్ సేయింగ్. ఓకే, రైట్. మా స్క్రీన్ విజిబుల్? No. Yes sir. స్క్రీన్ విజిబుల్ అండ్ ఆడియో క్లియర్? ఓకే. ఎస్ సార్. అమ్మా, E1 is equal to E0 into e power j psi by 2. Et is equal to E0 into e power plus j psi by 2. ఓకేనా? రైట్. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి సేమ్, బట్ ఆపోజిట్ ఫేజ్ కాబట్టి మైనస్ E1 plus E2 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఇక్కడ మైనస్ పెట్టండి. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ డ్రాప్ చేయండి. కామన్ తీయండి. కామన్ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ జే టర్మ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా మైనస్ అయితే పిక్చర్ లోకి వచ్చింది, ఇక్కడ జే టర్మ్స్ పిక్చర్ లోకి వచ్చింది. కామన్ తీయండి. సో మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ బై J2. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై J2. ఓకేనా? ఇందాక మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 2 చేస్తాం బ్రాడ్ సైడ్ అరే ఇక్కడ J2 తో. ఓకేనా? రైట్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా సింపుల్ ఎలా ఉందమ్మా? ఎందుకంటే ఇమాజిన్ టర్మ్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇక్కడ J2 టర్మ్ వచ్చేసింది పిక్చర్ లోకి. ఏ ఫార్మ్ లో ఉంది? ఇందాక కాస్ ఫార్మ్ లో ఉంది. ఇక్కడ గర్ల్స్ సైన్ ఫార్మ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఎలా ఉందమ్మా? సైన్ ఫార్మ్ లో. సైన్ e పవర్ j theta మైనస్ e పవర్ minus j theta by 2. కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఇందాక కాస్ ఆఫ్ psi by 2 అవునా? గుర్తుందా? బ్రాడ్ సైడ్ ఏంటి? కాస్. సో ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, నేను 2 ఎలిమెంట్స్ డెరివేషన్ చేపిస్తున్నాను. మీకు 7 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, 5 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు. సో మీరు దాని తగ్గట్టుగా ఈక్వేషన్ మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సైన్ థీటా బై 2 తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఈక్వేషన్ ఏమైంది? ఇక్కడ J2 E0 sin psi by 2. Sin psi by 2. రైట్. ఇది ఎన్ఫైర్ అరేకి కావాల్సిన టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్. ఇందాక ఇలాగే బ్రాడ్ సైడ్ అరే కావాల్సిన
టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ చూపించాను, రైట్? ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ సై? ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత చేసాం? బీటా డి కాస్ ఫై. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అందుకే గుర్తుంది కదా, రైట్? ఇది n ఫర్ అరే టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్. ఇందాక అలాగే బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ చూపించాను, n ఫర్ అరేకి టోటల్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సో J 2E0 సైన్ ఆఫ్ ఈ ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సై ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, బీటా డి కాస్ పై బై 2 వచ్చేసింది, రైట్? ఇప్పుడు ఎనీ గర్ల్స్ మాక్సిమం డైరెక్షన్స్ చెప్పండి అమ్మా, మీరే స్టెప్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మాక్సిమం సైన్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్ మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? కొసైన్ ఎలాగ మాక్సిమం వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుందో, సైన్ కూడా మాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. కాబట్టి బ్రాడ్ సైడ్ లో ఇందాక కాస్ ఆఫ్ బీటా డి కాస్ బై 2 ని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈక్వేట్ చేసాం. నౌ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ సైన్ ఆఫ్ బీటా డి కాస్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఓకేనా? ఈక్వేట్ చేసాం. What is beta here? What is beta? 2 by lambda. D. What is D? D is called distance or inter-element spacing between the antenna elements in an array. D is called distance or inter-element spacing. Inter-element spacing between the antenna elements in an array. So you substitute this one. So after substituting, what you will get? Sin of pi by 2 cos pi is equal to plus or minus 1. Okay. So now pi by 2 cos pi is equal to plus or minus. Sin inverse తీసుకొచ్చండి ఇక్కడికి. Sin inverse of plus or minus 1. What is sin inverse of plus or minus 1? Sin inverse టేబుల్ లోకి వెళ్ళండి. ఏముంటుంది అక్కడ? ఈ వాల్యూ ఎంతమ్మా చెప్పండి అమ్మా. ఈ వాల్యూ ఎంత? 2n plus 1 into pi by 2. Plus or minus? 2n Plus or plus 1 minus? into pi by 2. Okay. Okay. So n values vary చేద్దామండి. Where is the n values? It is nothing but 0, 1 and 2. n value 0 పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది? pi by 2 Plus or minus pi by 2. మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఎంత వచ్చిందమ్మా? Plus or minus 1. Maximum value 0 or 120. 180, sorry. 180. Yes. బ్రాడ్ సైడ్ లో ఎంత వచ్చింది? మాక్సిమం ఎడిషన్ ఏ యాంగిల్ దగ్గర వచ్చింది? బ్రాడ్ 92. 90 and 270, sir. 92, 120. 90 and 270. ఇక్కడ 270. ఇక్కడ 0, 180. 0 and 180. 0 to 180. ఓకే, 0 and 180. కాబట్టి చూద్దాం, గ్రాఫ్ చూద్దాం ఒకసారి అలా వచ్చింది చూడండి. హియర్ దీస్ ఆర్ ద టూ ఐసోట్రోపిక్ ఎలిమెంట్స్ A1 and A2 separated by inter element spacing or distance lambda by 2. మాక్సిమం ఎడిషన్ ఎక్కడ వచ్చింది? 0. ఒక లోబు, దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా బ్యాక్ 180. అదే రివర్స్ లో 90 270 లో వచ్చింది బ్రాడ్ సైడ్ లో, గుర్తుందా? రైట్. నౌ మినిమం రేడియేషన్ మీరే చెప్పండి. మినిమం రేడియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇంత ఏ యాంగిల్ దగ్గర వస్తుంది? ఇక్కడ 0 sir. మినిమం రేడియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ ఏ యాంగిల్ దగ్గర వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. 0. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. మినిమం రేడియేషన్ ఏ యాంగిల్స్ లో వస్తుంది? అక్కడ బ్రాడ్ సైడ్ లో మినిమం రేడియేషన్ 0, 180 దగ్గర వచ్చింది. ఇక్కడ 90 270, sir. 90 270. వెరీ గుడ్. కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్స్. సైన్ ఆఫ్ కర్వ్ వేరియేషన్ మినిమం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ వాల్యూ దగ్గర ఉంటుంది? 0 దగ్గర. సో దేనికి ఈక్వేట్ చేయాలి? 0 0, sir. బీటా అంటే ఎంత? 2 pi by 2 pi by lambda, sir. D అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డి? Lambda by 2. Lambda by 2. lambda by 2. డిస్టెన్స్ ఆర్ ఇంటర్ ఎలిమెంట్. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్. 0 కి ఈక్వేట్ చేయండి. ఈ సైన్ ఇట్ సైడ్ వస్తుంది, సైన్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. సైన్ ఇన్వర్స్ టేబుల్ ఎంత? ఈ వాల్యూ ఎంత? సైన్ Plus or minus n pi. Plus or minus n pi, sir. సరే, equals to n 0, వేరీ 1, చేయండి. 2. n వేరీ చేయండి. 0 1 2. n 0 తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? 0 plus 90 or మైనస్ 90. అంటే మైనస్ 90 అంటే 270 అని అర్థం. ఓకేనా? 90 ఆర్ 270. ఇక్కడ చూడండి ఎలా వచ్చింది. మినిమం ఎలా వచ్చింది? 90
270. 90. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి? 276. మినిమం 276. మాక్సిమం 0, 180, మినిమం 90, 270. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు బ్రాడ్ సైడ్ అరే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడ కూడా చదవండి. ఫీల్డ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఫర్ 2 point isotropic pulses with spacing d is equal to lambda by 2 and fed with currents of equal in magnitude but out of phase, opposite phase by 180 degrees. ఓకేనా? అది డెరివేషన్. ఫైనల్ గా ఇంకోటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏంటది? Half power Half point power direction. point direction, sir. Is the PPT clear? Visible? Yes, sir. Is the audio clear? Sir. Okay. Now, Yes, sir. power point direction. దీని ఏమంటారమ్మా? HPPD అంటే ఏంటి? హాఫ్ Half power point direction. Point ఇందాక నేను చెప్పాను. పోలార్ స్కేల్ లో, పోలార్ డయాగ్రామ్ లో పవర్ 1 తీసుకుంటే హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ ఏ వాల్యూ దగ్గర వస్తుంది? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను, చెప్పండి. పవర్ 1 తీసుకుంటే హాఫ్ పవర్ పాయింట్ బీమ్ విడ్త్ ఏ వాల్యూ దగ్గర వస్తుంది? 60 and ఇందాక బీమ్ విడ్త్ మెజర్ చేశాను డెఫినిషన్ లో. పోలార్ లో పవర్ 1 తీసుకుంటే హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ అంటే ఏంటి? డెఫినిషన్ అంటే ఏంటి? హాఫ్ పవర్ డెఫినిషన్ ఏంటి? 0.5 సార్. 0.5 సార్. వెరీ గుడ్. 0.4. అదే డెసిబుల్స్ లో చెప్పండి అమ్మా. డెసిబుల్స్ లో పీక్ -3 decibel. -3. అదే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అయితే పవర్ హాఫ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత? ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుంది అది? ఎంత ఉంటుంది? 1/√2 times, sir. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మెజర్ చేద్దాం చూడండి. 1/√2 times. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ మధ్యలో ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది. సో ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది రేడియో కింద మారుతుంది. అందుకనే మనం కరెంట్ అంటే వస్తామాను. ఆ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ రేడియో వేవ్ కింద మారాలి, ఫ్రీ స్పేస్ లో ప్రాపగేట్ అవ్వాలి. ఆ రేడియో వేవ్ కి ఇంకో నేమ్ ఏంటమ్మా? బాయ్స్, ఎనీవన్ బాయ్స్? వాట్ ఇస్ అదర్ నేమ్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్? Electromagnetic waves. అమ్మా చెప్పారు, ఏంటది చెప్పండి. కరెక్టే. Electromagnetic waves. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద 2 fields in electromagnetic wave? What are the 2 fields? Name the 2 fields. Magnetic waves and electrical waves. Very good. Electrical field and magnetic field. Good. ఇప్పుడు చూడండి, సైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ దేనికి ఈక్వేట్ చేశాను? plus or minus 1/2. ఇందాక బ్రాడ్ సైడ్ లో దేనికి తీసుకున్నాం? కాస్ కు తీసుకుని ఈక్వేట్ చేసాం. గుర్తుందా? రైట్. Yes, sir. వాట్ ఈస్ బీటా? 2 pi by lambda. 2 pi by lambda. వాట్ ఈస్ Lambda by 2. Lambda by 2. Lambda by 2. స్పేసింగ్ ఇన్ అరే. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఎలిమెంట్ స్పేసింగ్ ఇన్ అన్ అరే. ఓకేనా? కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. నౌ సింప్లిఫై చేయండి. సైన్ ఇన్వర్స్ ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. సైన్ ఇన్వర్స్ టేబుల్ లో ఎంత వాల్యూ ఎంతమ్మా? వాట్స్ ద వాల్యూ? Plus or minus 2n plus 1 into 5. Where is the n value? If n value is 0, substitute it. What you will get? Plus or minus 5. Okay. Now measure the half per point direction. It is plus or minus 1/2. What is the angle? What is the angle here? 60 or 100. Here also we got 60 or 120. Now, 100. sorry. So 2 derivations complete చేసాం మనం. యాక్చువల్ గా మొత్తం టోటల్ ఇప్పుడు 4 డెరివేషన్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఏంటది? ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్ డెఫినేషన్ కంప్లీట్ చేశాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో, అవునా? ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్ గుర్తుందమ్మా? విచ్ రేడియేట్స్ యూనిఫామ్లీ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. సెకండ్ డెఫినేషన్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. ఫీల్డ్ ఆఫ్ రేడియేటెడ్ ఫీల్డ్ క్యూ ఇంటూ ఏ గుర్తుందా అందరికి? క్యూ ఇంటూ ఏ డెరివేషన్ గుర్తుందమ్మా? ఓకే. థర్డ్ డెరివేషన్ కింద బ్రాడ్ సైడ్ అరే కంప్లీట్ చేశాను. ఫోర్త్ డెరివేషన్ కింద ఎండ్ ఫైర్ అరే కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఒక్కసారి క్లియర్ గా చూడండి. సమ్మరీ చెప్తున్నాను ఎండ్ ఫైర్ అరేకి. ఈజ్ ద పీపీటీ క్లియర్? ఈజ్ ద ఆడియో క్లియర్? Yes, sir. Sir. Right. Here the two isotropic antennas are arranged parallelly. Distance is lambda by 2, and maximum radiation is obtained in 0 and 180. Minimum is obtained in 90 and 270, and finally half per point. This is 60, 120. ఇక్కడ కూడా అంతే 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. పోలార్
100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 ఇలా అనమాట. ఓకేనా? సో 60 దగ్గర ఒక పాయింట్, 120 ఒక పాయింట్ తీసుకొని హాఫర్ పాయింట్ డైరెక్షన్స్ లొకేట్ చేస్తాం. రైట్? ఇందాక డయాగ్రామ్ వర్టికల్ ఫిగర్ ఆఫ్ 8, బ్రాడ్ సైడ్ కప్లెట్ అన్నాం, బై డైరెక్షన్ అన్నాం. ఇది ఎలా ఉందమ్మా? దిస్ ఇస్ వాట్? ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? హారిజాంటల్. ఎవరైనా అడిగితే వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ another name for the radiation pattern of an infrared array, what you should say? Horizontal figure of 8. But what is broadside array? Vertical figure of 8. What is broadside array? Vertical figure of 8. As the maximum field is along the line joining the 2 point source. It's simple type of the infrared array. So broadside array ki eppudu kuda 2 isotropic point sources equal in amplitude, equal in phase తీసుకోవాలి. Infrared array ki 2 isotropic point sources, for example గా తీసుకుంటే equal in magnitude or amplitude, opposite in the current fed in opposite in phase. The current Phase. ఓకేనా? ఈ 2 డెరివేషన్స్ ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్? సో we have completed. So with this, the summary of this 1 week portion is, we know what is antenna definition. Antenna is a transducer. Antenna is an impedance matching device. Right? Then, what are the functions of an antenna? We know. What is isotropic radiator? We know. Isotropic radiator derivation we completed. Then, fundamental equation for radiation we completed, Q and TA. Array definition we completed. Broadside array definition we completed. Infrared array we completed. Broadside array derivation we completed. Infrared array derivation we completed. So ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ బానే ఉంది సార్, మీరు మొన్న అన్కాయిక్ ఛాంబర్ చూపిస్తున్నారు మెజర్మెంట్. అండ్ ఈకాయిక్ ఛాంబర్, వాట్ ఇస్ ద ఛాంబర్ నేమ్? వాట్ ఇస్ ద ఛాంబర్ నేమ్? అన్కాయిక్ ఛాంబర్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? అన్కాయిక్ ఛాంబర్ లో వెయిట్. anechoic chamber ఎలా ఉంటుంది మెజర్మెంట్? రైట్. ఈజ్ ద పీపీటీ విజిబుల్ ఫర్ anechoic chamber? Yes, sir. మా అందరికి షేర్ అయిందా? Yes, sir. సో anechoic chamber మెజర్మెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు anechoic chamber లో చేయాలి. దిస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. ఓకే, anechoic chamber. సో ఈ anechoic chamber అనేది మీరు తెలుసుకోవాలని చూపిస్తాను. అది కూడా అసలు ఏంటిది ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఉంటుంది. అమ్మా చాలా మందికి చెప్పాను నేను ఇక్కడ anechoic chamber ఎలా తయారు చేస్తారో చూడండి. ఇది ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా. ఇటు సైడ్ చూసారా, ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఉంది కదా, అక్కడ చూడండి. దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో రిసీవింగ్ యాంటెన్నా. ఒక అమ్మా అందరికి కనబడుతుందమ్మా? ఇస్ ఇట్ పీపీటీ విజిబుల్? Yes, sir. This is the transmitting antenna. This is the receiving antenna. ఓకేనా? సో ఈ రెండు కి ఫార్ ఫీల్డ్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. ఫార్ ఫీల్డ్ డిస్టెన్స్, వాట్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫార్ ఫీల్డ్? r greater than equal to, ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. మా ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? ఫార్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి చెప్పానా మీకు? చెప్పలేదు మీ క్లాస్ కి? మా చెప్పానా మా గర్ల్స్? ఈజ్ ద ఆడియో క్లియర్? ఈజ్ ద పీపీటీ క్లియర్? గోపాల్, సమ్మన్ ఈజ్ ఇంటరప్టింగ్. ఈ టైంలో కూడా అడ్మిట్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఈజ్ ద పీపీటీ క్లియర్ గోపాల్? Yes, sir.
ఆడియో క్లియర్. ఎస్ సార్, క్లియర్. నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈక్వేషన్. ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనాకి రిసీవింగ్ యాంటెనాకి ఫార్ ఫీల్డ్ ఎంత డిస్టెన్స్ పెట్టాలి అంటే కనుక ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2b స్క్వేర్ బై లాంబ్డా. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్? నోట్ చేసుకోండి అందరూ. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2d స్క్వేర్ బై లాంబ్డా. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2d స్క్వేర్, క్యాపిటల్ D, 2d స్క్వేర్ బై లాంబ్డా. D is diameter of the antenna. D అంటే ఏంటమ్మా? డయామీటర్. ఏ యాంటెనా అయితే రిసీవింగ్ యాంటెనాలో తీసుకుంటామో, ఏ యాంటెనా అయితే రిసీవింగ్ యాంటెనాలో తీసుకుంటామో దాని డయామీటర్ తీసుకోవాలి బై వేవ్ లెంత్. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు C/F కాబట్టి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటున్నామో యాంటెనా మెజర్మెంట్, దాని నుంచి వేవ్ లెంత్ వస్తే కనుక 2d స్క్వేర్ బై లాంబ్డా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. దాని R అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా అండ్ రిసీవింగ్ యాంటెనాకి ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా గర్ల్స్? వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? R greater than ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ R greater than equal to 2 బై 2d square by lambda. very good. What is D? డయామీటర్ ఆఫ్ యాంటీనా బై వేవ్ లెంత్. diameter of antenna. ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా రిసీవింగ్ యాంటెనా? Receiving, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ అమ్మా? అంటే ఎందుకు ఫిక్స్డ్? ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా రిఫరెన్స్ యాంటెనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక క్లాస్ లో 16 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ టాపర్ ఉంటాడు క్లాస్ కి, అతనే రిఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. మొత్తం మిగతా 59 స్టూడెంట్స్ తను రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటారు. ఓకే, తనకి 95 వచ్చినాయి, తనతో మనం మెజర్ చేసుకుంటాం. టాపర్ 95, నాకు 93, టాపర్ 95, నాకు 85 ఎలా తీసుకుంటామో రిఫరెన్స్ కింద. ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా కూడా రిఫరెన్స్ యాంటెనా, ఐడియల్ యాంటెనా తీసుకోవాలి. దాన్నే హార్న్ యాంటెనా అంటాం. ఏమంటారమ్మా? దాన్ని హార్న్, HORN, హార్న్ యాంటెనా. హార్న్ యాంటెనా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 5th యూనిట్ లో నేర్చుకుంటాం. 5th యూనిట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ అప్పుడు అక్కడ నేర్చుకుంటాం. ప్రస్తుతానికి ఐడియల్ యాంటెనా, రిఫరెన్స్ యాంటెనా, ఒక ఐసోట్రోపిక్ యాంటెనా తీసుకోవచ్చు, ఆర్ హార్న్ యాంటెనా తీసుకోవచ్చు. ఒక ఐసోట్రోపిక్ యాంటెనా తీసుకోవచ్చు, హార్న్ యాంటెనా తీసుకోవచ్చు. రిసీవింగ్ యాంటెనాకి మనం ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో మీరు తయారు చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెనా చూపించాను, అవునా కదా? గుర్తుందా? మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెనాకి ఎరే అన్నాను. ఎరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. యాంటెనా ఎలిమెంట్స్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది? సైడ్ లోబ్స్ దగ్గర పవర్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? చెప్పండి అమ్మా. యాంటెనాలో ఎలిమెంట్స్ పెంచే కొద్ది, ఎరే తయారు చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది? సైడ్ లోబ్స్ లో పవర్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది సార్. తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే మొత్తం పవర్ అంతా బీమ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, సైడ్ లోబ్స్ లోకి వేస్టేజ్ పవర్ వేస్టేజ్ అవ్వకూడదు అంటే. సో మెజర్ చేసిన మైక్రోస్ట్రిప్ అరేని ఇక్కడ పెడతాను. ఏదైతే అది ఏ యాంటెనా మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనాకు ఇంకొక పేరు రిఫరెన్స్ యాంటెనా ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ రిసీవింగ్ యాంటెనాకు ఇంకొక పేరు టెస్ట్ యాంటెనా. రిసీవింగ్ యాంటెనా ఇంకొక పేరేంటమ్మా? రిసీవింగ్ యాంటెనా ఇంకొక పేరేంటి? టెస్ట్ యాంటెనా అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇక్కడ పెట్టండి. ఈక్వేషన్ ఏం తీసుకుంటున్నాం? ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2d స్క్వేర్ బై లాంబ్డా. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2d స్క్వేర్ బై లాంబ్డా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెనా పెట్టారో దాని డయామీటర్ తీసుకుని D క్యాలిక్యులేట్ చేసి లాంబ్డా ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకునే యాంటెనాకి దాని ద్వారా లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు C/F తీసేసుకొని మెజర్ చేయండి. ఓకే, రైట్. సార్ మరి రూమ్ అంతా ఏంటి సార్? ఈ చుట్టూ చివరి ఏంటి? ఇలాగేంటో ట్రయాంగిల్ స్పైక్స్ లా ఉంటా అని అడిగితే మీరు ఐనాక్స్ వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ ఉంటారు. వాయిస్ ఎప్పుడైనా గమనించారమ్మా? సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్స్ తో ఉంటాయి. ఎవరైనా గమనించారా గోపాల్? వాల్స్ ఎప్పుడైనా ఐనాక్స్ కానీ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్ గమనించారా? డిటిఎస్ ఎఫెక్ట్ అనేది వాల్స్ అన్ని కూడా ఇలాగ స్పాంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. గుర్తుందా? దాన్ని ఏమంటారంటే సౌండ్. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఒక ఫైటింగ్ జరుగుతుంది, సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్స్ కనుక పెట్టలేదు వాల్స్ చుట్టూ, డిటిఎస్ ఎఫెక్ట్ తో ఉంది. ఆ ఫైటింగ్ సీన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకున్న ఆ రీసౌండ్ అన్ని మనకు వచ్చేస్తుంటాయి ఎకోస్ కింద. ఎలా వస్తుంటాయి? ఎకోస్ లో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, కాబట్టి ఆ రీసౌండ్ రాకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాల్స్ అన్ని కూడా అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్స్ తో పెట్టేస్తారు, స్పాంజ్ టైప్ మెటీరియల్స్ తో. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా అంతే. స్పాంజ్ టైప్ మెటీరియల్స్ ఎందుకు పెడుతున్నాడు అంటే కనుక, ఎందుకు పెడుతున్నాడు?
రిఫరెన్స్ రిసీవింగ్ ఎండ్ నుంచి వచ్చే రిఫ్లెక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, రేడియేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి వాల్స్ కి వెళ్ళి గుద్దుకుని ఓకే మళ్ళీ ఎకోస్ కింద అంటే దానివల్ల రిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి, రేడియేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ రేడియేషన్స్ వల్ల సైడ్ లోబ్స్ పెరిగిపోతుంటాయి. మళ్ళీ సైడ్ లోబ్స్ వల్ల పవర్ పెరిగిపోతుంటుంది, రేడియేటివ్ పవర్ అంతా వేస్టేజ్ అయిపోతుంటుంది అన్నెసెసరీ రిఫ్లెక్షన్స్ ద్వారా. కాబట్టి రూమ్ చుట్టూ కూడా అబ్జర్వింగ్ మెటీరియల్స్ పెడతారు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, యానీకాక్ ఛాంబర్ లో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాండ్ రిఫరెన్స్ యాండ్ అంటాము, రిసీవింగ్ యాండ్ టెస్ట్ యాండ్ అంటున్నాము. రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఆర్ గర్దర్ ఈక్వల్ టు 2d² లాంబ్డా అంటున్నాము. వాల్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయి, రాడార్ అబ్జర్వింగ్ మెటీరియల్స్ పెడతాం. సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాండ్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, రిసీవింగ్ యాండ్ మూవబుల్. అమ్మ గర్ల్స్, ట్రాన్స్మిటింగ్ యాండ్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ మూవబుల్ ఫిక్స్డ్ సార్. రిసీవింగ్ యాండ్ మూవబుల్. ఓకే, కాబట్టి రిసీవింగ్ యాండ్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్ని డైరెక్షన్స్ లో తిరుగుతూ ఉంటే ఏ గ్రాఫ్ వస్తుంది? ఇందాక రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ చూసామే, బ్రాడ్ సైడ్ ఎన్ఫెరియర్ ఇలా గుర్తుందా, దాన్ని పోలార్ చార్ట్ లో గీస్తాం కదా. సో ఆ గ్రాఫ్ ఎవరు గీస్తారు? ఇక్కడ ఆ గ్రాఫ్ ఎవరు గీస్తారు? ఏ ఎండ్ గీస్తుంది? రిసీవింగ్ ఎండ్. ఎందుకంటే రిసీవింగ్ ఎండ్ నాకు ఒక ప్లాటర్ పెడతారు, గ్రాఫ్ షీట్ పెడతారు. ఆ గ్రాఫ్ షీట్ లో సెమీ క్లాక్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, బోర్ చార్ట్స్ ఉంటాయి, పోలార్ చార్ట్స్ ఉంటాయి. పోలార్ చార్ట్ అనే ఆప్షన్ గా క్లిక్ చేస్తాం అనుకో, పోలార్ చార్ట్ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఒక బటన్ యాక్టివ్ అయ్యి మనకు ఒక పోలార్ చార్ట్ గీసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఇది ఫిక్స్డ్. రొటేట్ అయ్యేది ఏంటి? ఏ యాంటెన్నా రొటేట్ అవుతుంది? ఏ యాంటెన్నా రొటేట్ అవుతుంది? రిసీవర్ రొటేటింగ్ అవుతూ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో 3 డైమెన్షన్స్ లో రొటేట్ అవుతూ r θ φ కోఆర్డినేట్స్ లో r ఎజిముత్ యాంగిల్, θ ఎలివేషన్ యాంగిల్ పై, r θ యాంగిల్స్ లో రొటేట్ అవుతూ ఓకే 3 డైమెన్షనల్ లో రొటేట్ అవుతూ పోలార్ ప్లాట్ గీస్తుంది. పోలార్ ప్లాట్ అంటే ఇందాక చూసాము 0, 90, 180, 270 ఇలా బ్యూటిఫుల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ గీసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎవరి దగ్గర? రిసీవింగ్ యాండ్ దగ్గర. ఓకేనా? ఓకే సార్. బ్రాడ్ సైడ్ అరే పెడితే బ్రాడ్ సైడ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ గీస్తాము. ఎన్ఫర్ అరే ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తే ఎన్ఫర్ అరే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ రిసీవింగ్ యాండ్ దగ్గర తీసుకుంటూ వెళ్తుంది. క్లియర్? క్లియర్? క్లియర్ సార్. Okay, Amma. So with this, today's we are closing the class. Tomorrow I go for apertures. Okay, what is aperture? Okay, aperture derivation. అది కాకుండా mathematical గా బీమ్ మెథడ్ చేయాలి అంటే బీమ్ అంటే సాలిడ్ యాంగిల్, ప్లేన్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, రేడియల్ అంటే ఏంటి, స్టెరేడియన్ అంటే ఏంటి, ఒక బీమ్ ఎందుకు మెజర్ చేయాలి, రేడియేటెడ్ బీమ్ ఎలా మెజర్ చేస్తారు ఇంకా అదర్ మెథడ్స్ లో. సో బీమ్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అలాగే అపర్చర్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. సో దిస్ సెషన్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఓకే.